Morning, my dear students. Welcome to SS class. Today's topic is France becomes a constitutional monarchy. France becomes a constitutional monarchy. What do you mean by monarchy? Monarchy means Rajabharana, a form of government with a monarch at the head. രാജാവ് ഹെഡായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിനെയാണ് മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വിത്ത് എ മൊണാർക്ക് അറ്റ് ദ ഹെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൊണാർക്കി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി? Constitutional monarchy is a form of government in which a monarch shares power to the institution like legislature, executive and judiciary. Constitutional monarchy is a form of government in which a monarch shares power to the institutions like legislature, executive and judiciary. Constitutional monarchy കിങ് തൻ്റെ പവർ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കൈമാറുന്നു. ലൈക്ക് ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. Constitutional monarchy is a form of government in which a monarch shares power to the institutions like legislature, executive and judiciary. കിങ് തൻ്റെ അധികാരം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് legislature, executive and judiciary. The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. 1791 നാഷണൽ അസംബ്ലി ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. When was National Assembly completed the draft of Constitution in France? 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. What was the main object of the Constitution? What was the main aim of the Constitution? Constitutional aim എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? To limit the powers of the king. രാജാവിൻ്റെ അധികാരം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക, പരിമിതപ്പെടുത്തുക. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിൽ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 1791, after 1791, king shared powers to the institutions like legislature, executive and judiciary. കിങ്ങിൻ്റെ അധികാരം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായ legislature means law making body. Executive, execution of law നടപ്പാക്കുന്നു. നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് legislature ആണ്, അത് നടപ്പാക്കുന്നത് executive ആണ്. And judiciary, justice for all, എല്ലാവർക്കും നീതി ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അധികാരം കൈമാറുന്നു. ആഫ്റ്റർ 1791, 1791 ശേഷമാണ് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ഉണ്ടായത്. ദിസ് മേഡ് എ ഫ്രാൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി രൂപം കൊണ്ടത്.
What made France a constitutional monarchy? എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊണാർക്കി ഉണ്ടായത്? എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1781. The main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and the judiciary. This made France a constitutional monarchy. Understand? What made France a constitutional monarchy? Figure 7 explain how the new political system works. In your textbook, some figure mention. This figure explain how the new political system works. Figure 7ാമത്തെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തത്? Look in your textbook. Last column represents active citizens. Active citizens means the person who had a right to vote. വോട്ട് അവകാശമുള്ള ആളുകളെയാണ് ആക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Entitled to vote about 4 million of a population of 28 million. Total 28 million population ഉള്ളത്. അതിൽ 4 million ആണ് അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ. Passive citizens, a person who had no right to vote. വോട്ട് ഇല്ലാത്തവരെയാണ് passive citizens എന്ന് പറയുന്നത്. Who are they? Men, women, children and youth below 25. അതിൽ men ഉണ്ട്, women ഉണ്ട്, children ഉണ്ട്, 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള യുവാക്കളുണ്ട്. ഇവരെയാണ് they are called active citizen. There are two categories mentioned in France. One is active citizen and other is passive citizens. Active citizen means a person who had a right to vote. Passive citizens mean no voting rights. Then electors. Electors means 50,000 men. അതായത് ആക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺ വോട്ട് ചെയ്ത് അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇലക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 50,000 men ആണ്. 50,000 men ആണ് ആ ഇലക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവര്, വോട്ട് ചെയ്യുന്നവര്. അവർ വോട്ട് ചെയ്ത് നാഷണൽ അസംബ്ലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 745 മെമ്പേഴ്സ്. അതായത് ഇലക്ടേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് 7,445 മെമ്പേഴ്സിനെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ ഉള്ളവരാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, കിങ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും ലെജിസ്ലേച്ചർ മീൻസ് ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡിയോട് കടപ്പെട്ടവരാണ്. ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് കിങ്ങും മിനിസ്റ്റേഴ്സും കടപ്പെട്ടവരാണ്. അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കും, അതനുസരിച്ച് കിങ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഭരണം നടത്തും. That is executive. Executive means execution of laws. Laws നടപ്പാക്കുന്നവര്. ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി. ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചർ, അത് നടപ്പാക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കിങ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഒരു വളരെ ടൈപ്പിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ്.
King has a veto power. കിങ്ങിന് വീറ്റോ പവർ ഉണ്ട്. What is veto power? Veto power means right to reject a decision or proposal made by legislature. Right to reject, അതായത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട്. എന്തിനെയാണ്? പ്രപ്പോസൽ ഓർ ഡിസിഷൻ, ലെജിസ്ലേച്ചർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രപ്പോസലിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കിങ്ങിന്റെ അവകാശത്തെയാണ് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. വീറ്റോ പവർ മീൻസ് റൈറ്റ് ടു റിജക്റ്റ് എ ഡിസിഷൻ ഓർ പ്രപ്പോസൽ മെയ്ഡ് ബൈ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽ, തീരുമാനം ഇവയെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക, നിരാകരിക്കുക, ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ആ പവറിനെയാണ് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് വീറ്റോ പവർ ഉള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജുഡീഷ്യറി. ജുഡീഷ്യറിയിലും വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. 1791 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Which was indirectly elected. നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഇലക്ടേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറെ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റിസൺ വോട്ടർ ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ടേഴ്സ്. സിറ്റിസൺസിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹു ഇൻ ടേൺ ചൂസ് ദ അസംബ്ലി. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് ആളുകളെ വിടുന്നത്. നോട്ട് ഓൾ സിറ്റിസൺസ് however had the right to vote. എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും വോട്ടവകാശം ഇല്ല. Only men above 25 years of age who had paid taxes equal to at least 3 days of labor wage were given the status of active citizens. എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും, പൗരന്മാർക്കും വോട്ടവകാശമില്ല. above 25 years, 25 വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം. അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് ആണ്? 3 days of labor's wage were given the status of active citizen. ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമല്ല 3 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേജസിനെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 3 ദിവസം, 3 days ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് വേജ്, 3 ദിവസം ജോലി ചെയ്ത കൂലി, അതിനനുസൃതമായിട്ട് വേണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. The remaining men and all women were classified as passive citizen. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വോട്ടവകാശമില്ല. They are called passive citizen. Sorry, active citizen. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പാസീവ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to highest bracket of taxpayers. കൂടുതൽ ഹൈ ഫാമിലീസ് ഉള്ളവരാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചറായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണ് ടാക്സ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. There are 2 important citizens included in France. A person who had a right to vote, that is active citizens. Next one, a person who had no right to vote, that is passive citizens. Understand? The Constitution began with the Declaration of the Rights of Man and the Citizen.
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിക്ലറേഷനോടുകൂടിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ റൈറ്റ്സ്, അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ്സ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഫ്രീഡം ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ, അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ, ലോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. All are equal before law. Were established as natural and inalienable rights. ഇവയെല്ലാം തന്നെ, ഈ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ചേഞ്ച് വരുത്താതെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇൻഎലിയനബിൾ, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല, നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. They belong to each human being by birth and could not taken away. ഇത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. It was the duty of state to protect each citizen's natural right. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. What are the inalienable rights? Right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. These are the important inalienable rights. I hope you understood this concept. Thank you, children. Thank you so much.